Galay Hambai. Today, on this auspicious day, I would like to thank Ranglong Youth Association President. He said that pronounce my name in short. Mr. Moni Ranglong and all the office bearers of Ranglong Youth Association, and also I would like to thank our executive member, Mr. Debbarma. In short, I call him Bajrang. And also I thank our another Dolly Rian, executive member, but after her speech I can call her also Dolly Ranglong. And I thank all the social leaders of Ranglong community coming from Assam, Tripura, Mizoram, and from the entire world, I must say that. I really thank all of you all, and my greetings and best wishes to all the youths, girls and boys. I don't know what to speak today. Bhavaranjan was telling during his speech that I don't know much about your culture. Ranglong culture he does not know. So after this couple show, I was asking him, Bhavaranjan, now did you learn something about the Ranglong culture? He said, yes, Dada, I learned. I asked him, what did you learn? He said that the culture of Ranglong is, in the winter, the Ranglong male people, they don't wear jeans pants. They only wear that gamcha. And also I asked him, what more you have learned? He said that Ranglong male folks, they teach all the female hookah kemne khaita hoy eta shikhai. So I said, some more you have learned. You tell. He was telling that we need that bodybuilder who has vibrated his chest 2-3 times. You know, if his kind of 10,000 Tiprasas are there, I think in no time we can achieve greater Tipra level. Give thanks to him. Such a wonderful boy. I never thought that we meet in large scale the young girls and boys. The way you have performed the dance, the way you have sung today, it really has touched my heart. And to get united, and our goal is only Thansa. It is not only Bubakra's slogan, it is our slogan as well. And I would request all the youth, we should be like Wi-Fi. Wi-Fi you understand, I am sure. For mobile also we need Wi-Fi. Wi-Fi is invisible. Wi-Fi ke dekha jana. But Wi-Fi makes what you want to connect between two mobiles or two computers or so many mobiles. Once that Wi-Fi Thansa is there with us, I can tell you we can liberate our people in no time, and we have to rely Wi-Fi. Today, I must tell I know so much about Ranglong. If you ask me, I am not like Bhavaranjan. He said I don't know much about your culture, but I know. What I know, you know? I know Ranglong eats pork, I also eat pork. That is our tradition and culture. I also drink what? That is our culture. So where we don't know. See, there are people, they are connecting the Jati Shopta, the concept of community, greater community, how it comes. Today everyone is trying to define that Jati, Dofa. It is only in terms of language. But in Tripura, we cannot go by the language.
The thamsa has to be based on our face. Oh Mukhang, that face has to bring us thamsa. Ranglong Mukhang is also like Debbarma. Debbarma's Mukhang is also like Riyan. Riyan's Mukhang is also like Goloi. That is what is Jati for us. We cannot be divided by language. If you don't know Ranglong, you speak English. If you don't know Kokorok, you speak English. Language should not put all of us away from each other. We are in the same zone. Today is a social program. Like the Samajpati ji, Robin Ranglong, the way he presented, he said, I speak. He came and told me, you speak in Bengali also, I speak. আমি বাংলায় বলবো মাঝে মাঝে। I really thank the সমাজপতি আমি খুব ধন্যবাদ জানাই। উনি এখানে কইছেন কয় আজকে গ্রিভেন্স দেওয়ার টাইম না, তারপরও গ্রিভেন্স দিছেন তাই। কইছে মদ খাইও না, মদ খাইলে ভালো না, কিন্তু মদ টেস্ট করো কইছে আজকে। গ্রিভেন্স দিও না, তারপরও গ্রিভেন্স দিছে। আমি আপনাদের বলি, টিপ্রা মথার এডিসি রাংলংদের রক্ষণাবেক্ষণে আমরা সমস্ত কাজ করব, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনারা কি মনে করেন যে একটা কমিউনিটি হল আর কি চাইছিলেন আপনারা, একটা গেস্ট হাউস? আরে গেস্ট হাউস তো রাংলংরা থাকতো না। অনিমেষ দেববর্মা, দলি, রিয়াং, ভবরঞ্জন রায় এখানে পেচ্ছাপ পায়খানা করবো, এটা তো আমরা জন্য গেস্ট হাউসটা, তো আমরা কেন দেব না এটা? আমার যখন আয় বুঝা আরে বুগা, আমি কই এইটাই দাবি করছো তোমরা গেস্ট হাউস, এখানে রাস্তাঘাট চাও, ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের দাবি করো, ঘরের বন্দোবস্তর কথা কও, ল্যান্ড অ্যালটমেন্টের কথা কও, খুব অল্পে সন্তুষ্ট। আজকে আমি এখানে যদি একটু ডান্স করি, কইলো অনিমেষ বাবু কি ভালো মানুষ, কিন্তু অনিমেষ বাবু ডান্স করছে কি ভালো ইচ্ছে রাংলংদের। রাংলংদের চাকরি যদি না হয়, রাংলংদের সাহিত্য সংস্কৃতির যদি এটার উন্নতি না হয়, আমার ডান্স কইলে কি হইব? কি হইব ডান্স কইরা? 1200 জন পুলিশ যখন নিয়োগ হইব, এখান থেকে যদি একজন রাংলংও যদি চাকরি না পায়, আমার রাংলংয়ে কি ভালো হইব? আমি আজকে অনিমেষ দেববর্মা আপনাদের বলি, আজকে এখানে আমাদের যিনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান, উনি বলেছেন যে হার্টকোট জুনিয়র লিস্টে রাংলংদের নাম নাই। কি কথা? আমি ওনারে কথা দিলাম, যদি রাংলংদের হার্টকোট জুনিয়র লিস্ট না থাকে, এই লিস্টে রাংলংদের নামও যাবে। এটা কেউ বাধা দিতে পারতো না, আমরা সাহায্য করি। অন্যরা যেভাবে সরকার চালাইছে এরা আমাদের বঞ্চিত করছে, কিন্তু আমরা বঞ্চিত করবো না। বিরাট মুভমেন্ট আপনারা দেখেছেন, এই মুভমেন্টটা যদি করতে হয়, থামসার কোনো বিকল্প নাই। এখানে RYA যার প্রেসিডেন্ট, উনি আমাকে বলছিলেন যে ডেপুটি সিএম সাহেব, আমরা যদি এই রাংলং ইউথ ফেস্টিভ্যালের মতো থামসা ফেস্টিভ্যাল যদি ত্রিপুরাতে সমস্ত ত্রিপুরারা মিলে করি, তবে এটা খুব ভালো হইব, এটা আমরা করব। এই থামসা ফেস্টিভ্যাল আমরা করব, এটা খুব সুন্দর, এটা প্রস্তাব এখানে। আর এখানে দেখলাম আরো কিছু শিখলাম। আমরা কয়েকদিন আগে আমাদের ইউথ ফেস্টিভ্যাল করলাম, আমরা ভিআইপি, আমরা নাম দিছে বিভিআইপি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন। পাপন আইছে, লাকি আলী আইছে, ডান্স করছে, গান করছে। আমরা যে মঞ্চটা করলো, লাকি আলী উটকিটাই দেখা যায়, আর কিছু দেখা যায় না। ভিআইপির মঞ্চ বানিয়েছে। আর এখানে দেখলাম আজকে রিয়েল নাচ গান আমরা দেখছি খুব সুন্দর ভাবে। এবং আগামী দিন আমরা যখন ভিআইপির মঞ্চ বানাবো,
আমরা রাংলং ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের নকল করে আমরা বানাবো, এটা একটা শিক্ষা। আর আমি দেখলাম এইখানে দেশি মুরগির কিছু রান্না বান্না হইতেছে, বন্ধ পাইছি আমি জিগাইলাম আমরার জন্য ব্যবস্থা আসেনি? পয়সার আপনি যদি চান পেকিং কইরা গাড়ির মধ্যেও দিয়া দিব। আমি কই তো ভালোই করলাম, 4 ঘন্টা গাড়ি ঘুরাইয়া আইলাম সকালবেলায়, ভাবলাম যে আজকে কই খাওয়া দাওয়া হইব কি হইব কিছু তো জানি না। যখন কইছে আপনি খাইতেও পারবেন আর মজা বাইন্দা গাড়ির মধ্যেও নিয়ে যাইতে পারবেন, আগামী বছরও খবর দিলে আমি সবচেয়ে প্রথম হব। তো এই যে কালচারাল প্রোগ্রাম আমরা করছি, এটা আমাদের দরকার। আমাদের এইখানে যেমন অনেকে বলে কেন যার যার কালচারাল প্রোগ্রাম করবে, কেন করবেন? কারণ আমার মা বাবার 3-4 জন ছেলে মেয়ে, আমাদের নাম আলাদা আলাদা। আমি অনিমেষ দেববর্মা, আমার ভাইয়ের নাম অমলেশ দেববর্মা, আমার বোনের নাম অজন্তা দেববর্মা, এইভাবে আমরা তো আলাদা আলাদা। তো একটা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা সহ এখানে রিয়াং থাকতে পারে, জমাতিয়া থাকতে পারে, দেববর্মা থাকতে পারে, রাংলং থাকতে পারে। ডান্স, সাহিত্য, সংস্কৃতি বজায় রাখা, তার উপরে আমরা সবাই ত্রিপুরা আমরা এক থাকি। আর আমাদের ছাত্রবৃত্তি এটা আলাদা আলাদা। এবং রাংলং কথা আমি আগে ভাবতাম ছোট বয়সে, রাং মানে কি জানেননি? দেববর্মার বড়কে রাং মানে মানি, টাকা, আর লং মানে লুন, লুন মানে গার্ডেন। আমি ভাবতাম রাংলং বুঝি টাকার বাগান। আমি ভাবতাম আগে আমার কুয়ায় জন্ম না হইয়া টাকার বাগানে জন্মগ্রহণ করলে আমরা কেমন যে থাকতাম। এখন বড় হয়ে জানলাম রাংলং আসলে এটা টাকার বাগান না, এটাও আমাদের ত্রিপুরার একটা কমিউনিটি, আমাদের মতো আর একটা কমিউনিটি, যাদের আলাদা ক্রীড়া ভাষা আছে, গান আছে, নৃত্য আছে। তো এইভাবে যে আমি আইলাম এখানে, আজকে শুনলাম যে আমাদের রাংলং এর থেকে একজনও জনপ্রতিনিধি করা হইল না এডিসিতে। এটার মধ্যে আমাদের টিপ্রা, মথার বা মহারাজার কোনো দোষ নাই। এই যে 2 জন নমিনেটেড মেম্বার, এটা কারা করেছে? এটা রাজ্যের যারা সরকারে আছে ওনারা করেছে। আমাদের লিস্টটা ওনারা মানেন নাই, এই লিস্টটা ওদের জন্য। কিন্তু এটা বাস্তব, ভবিষ্যতে আমরা যখন আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড পাবো, তখন রাংলংরাও যেন নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারে, এটার ব্যবস্থা আমরা করব। তার নাম জানি কি? চুংথাংনি, জয়চুং, জয়চুং। এই নামগুলো আমার একটু প্র্যাকটিস করতে। আমাদের সব বিষয়ের নাম লিখা দেন ডেইলি পদ্ম সকালবেলা, জয়চুং থাং করে পড়তেই আমার। এভাবে বইটা একটু শিখতেই, বই নিচে এখানে হাসাহাসি করতেছে, সেও আমার বক্তৃতা শুনলে। তো কইতাছে, কই স্যার কেমনে রাংলং নির্বাচনে দাঁড়াইব? রাংলং এর জনসংখ্যা তো মাত্র 12,000। আমি কইলাম লাক্ষাদ্বীপে যদি 1,70,000 লোক একজন এমপি নির্বাচিত করতে পারে, আর উত্তরপ্রদেশে 50-60 লক্ষ ভোটার থাকে একটা এমপি, তো আমাদের ত্রিপুরায় রাংলংয়ে আমরা স্টেট পাইলে 3,500-5,000 রাংলং এর জন্য আমরা একটা বিধানসভা কেন্দ্র বানাই দিব। রাংলং নির্বাচনে দাঁড়াইব। কেন দাঁড়াইতো না? খালি আমরা দাঁড়াইবো নাকি? দেববর্মা, জমাতি, এরিয়ান দাঁড়াইলেই সবাই দাঁড়াইব। এই কারণে আমাদের স্টেট ভোটের দরকার। এখানে দেখলাম দাও নিয়ে আইছে, এই কাপল সুর মধ্যে একজন তো মেয়েটারে টাইম আনছে, চলো তোমাদের বলি দিব, এখানে এইভাবে আনছে। তার জন্য যদি পুরস্কার থাকতো, অ্যারোগেন্ট পুরস্কার দিতে পারতো, সবচেয়ে রাফ, সে এমনি টাইম আনছে এইভাবে, চলো তোমাদের বলি দিব আছে। তো এই যে অনেকের মধ্যে থাকে
গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাইলে এখানে বাঙালি অংশের কয়েকজন আমাদের বন্ধুরাও থাকতে পারে। গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চাওয়া মানে বাঙালির বিরুদ্ধে না। আপনারা আপনার মতো থাকেন, ডাল খান, মাছ ঝুল খান, বিরিয়ানি খান, আপনারা থাকেন, কীর্তন করেন, রাস্তার মধ্যে আপনারা চাঁদা তুলেন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আমাদের বক্তব্য হলো আপনাদের মতো আমরাও থাকতে চাই। আপনারা যেমন মুখ্যমন্ত্রী আছে আমরাও মুখ্যমন্ত্রী চাই, আপনারা যেমন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চাই, আপনারা যেমন কমান্ডার থাকে পুলিশের আমাদেরও দরকার। আপনারা নকল কইরা আমরা এখন একটা রাজ্য আমাদের চাই, এটা তো আপনারা শিখাইছেন আমাদের। আপনারা কেন পাওয়ার নিয়ে চলতে আপনারা শিখাইছেন। তা আমি আগামী দিন দিল্লিতে গেলে কইমু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি, এটা আমরা বাঙালিদের থেকে শিখেছি। এবার বাঙালিরা আমরা শত্রু হওয়ার কি আছে? বাঙালির তো সমর্থন করে আপনারা গর্বে বলেন এই দেববর্মা, জমাতিয়া, রাংলং, রিয়াংদের আমরা রাজ্য চাওয়ার শিখাইছি। এরা ন্যাংটা ছিল, যারা লেখাপড়া আমরা শিখাইছি, শিক্ষিত করছি, গর্ববোধ করেন আপনারা। এটা ভয়ের কোনো কারণ নেই। অনেকে রাজনৈতিক ফায়দার জন্য বলে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে এখানে যুদ্ধ। কোনো যুদ্ধের দরকার নেই, কে যুদ্ধ করবো এটারে নিয়ে। আর এখানের বাঙালিদের সাথে তো আমাদের কোনো কথা নেই। দিল্লির সঙ্গে আমাদের কথা হবে, মোদীদের সাথে কথা হবে, অমিত শাহের সাথে আমাদের কথা হবে। ত্রিপুরার কোনো মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কোনো কথা নাই। দিল্লি যদি দেয় আমরা পাবো। আর আমি মনে করি আজকে এই সোশ্যাল অনুষ্ঠানে আমি রাংলং তো সবাই টিপ্রা মথা না, সবাই এক দলের। আপনারা বিজেপির যুব মোর্চা যারা করেন খুবসে করেন আপনারা, কিন্তু রাংলং সোসাইটির, রাংলং কমিউনিটির বাদ দিয়া নিজের কমিউনিটির বিরুদ্ধে গিয়া নিজের হার, নিজের লেনকে বাদ দিয়া আপনি কিন্তু কোন দল করেন না। এটা আমার অনুমান। বড়রঞ্জন বইতে আজকে এখানে খুব সুন্দর কথা কইছে, আমরা রিয়াঙ্গো, আমরা মিজোরামে আছি, আমরা ত্রিপুরায় আছি, বাংলাদেশে আছে, সে আর একটা নাম কইছে না, মায়ানমারে আছে, আসামেও আছে। বড়রঞ্জন তো টেনশনে পড়ছে। এখানে আমি দেখলাম ওই বড় পর্দার মধ্যে তার মুখটা দেখতাম, আমি খুব টেনশনে এমনি দাঁড়াইতেছি। কারণ আপনারা যে এত দাবি তুলেন, সড়ক দেন, জল দেন, অমক দেন, কইতেই সে টেনশন। তো এই টেনশন ভবরঞ্জন একা পারত না। আপনারা জানেন রাজ্য সরকারের বাজেট 22,000 কোটি টাকা, 600 কোটি টাকা। এই কারণেই ডেভেলপমেন্ট হয় না, টাকা নাই, টাকা। আর এইবার টাকার জন্য আমরা বুঝি থামসা রোহ, আর 2023 সালে আমরা যদি থামসা জবাব দেই এই টাকাও আইব, এই রাং বাগান হইব। রাংলং যে আমি ভাবতাম টাকার বাগান, এটা হইব এই রাংলং টাকার বাগান আমরা করব। তারপরে কে বাধা দিব? এখন তো পারি না। এই যে চেয়ার ভাড়া আনছে এখানে, কেমনে জানি এত সুন্দর মঞ্চ টঞ্চ করতে, এখানে এমনে করলেও তো পড়ে না, এটা খুব শক্ত। এটা বানাইতে তো 10, 20, 30,000 টাকা নিশ্চয়ই গেছে। এত লাইট, এত সব কিছু, এখানে মাইক টাইকের ব্যবস্থা। 12,000 রাংলং দেখাই দিচ্ছে কেমনে মঞ্চ বানাইতে হয়। 15 লক্ষ ত্রিপ্রাসা আমরা দিল্লি কি এমন মঞ্চ বানাই, আমরা থামসা আমরা তো দেখাবো। আমরা ত্রিপুরায় যে আমরা থামসা, এটা আমাদের হার, এটা আমাদের অধিকার দিতে হবে আমাদের। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে। আর আপনারা আসেন, আমি এখানে জয়চুংথাং, হালাম হোক বা আমাদের ওই যে কি আছে নিপ্রুর মতো ছেলেটা এখানে প্রথম আমরা ওয়েলকাম করছিল। লাইনকার লিখেছে, আমার লাইন আয়া এখানে বক্তৃতা করছিল। আমি একটা জিনিস জানলাম যে রাংলং, এই 12,000 রাংলং তার সবসময় উপেক্ষিত মনে করি, যে আপনারা কেউ খেয়াল রাখেন। আমি আপনাদের বলি, আমরা তো আইলাম আজকে, আপনাদের কেউই উপেক্ষিত মনে করিলেন না। ভূভাগরা আমি আজকে আসার কথা আমার কইল যে রুবেন
এর খবর নাও, ওইখানে আমাদের অনেক কর্মীরা আছে, এদের খবর নাও এবং এদের আশ্বস্ত করো যে রাংলং এর সাথে আমরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, মহারাজার আমল থেকে তাদের কোনো ধরনের বঞ্চনা হবে না। স্কুল যদি লাগে স্কুল আমরা দেব, ইংলিশ মিডিয়াম যদি চাই আমরা ইংলিশ মিডিয়াম দেব, সমস্ত সুযোগ আমরা যারা উন্নতি প্রাসার নেই আমরা রাংলংদের দেব। মহারাজা বলেছেন আমাকে, এবং 5 দিন বাদে উনি ত্রিপুরায় আসবেন। এখানে আজকে এটা যদিও সোশ্যাল প্রোগ্রাম, আমরা তো রাজনীতির লোক, আমরা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে সব ব্যাপারে এটা রাজনীতির কথা কয়। হ্যাঁ, ও ওয়াক বাহান চাতে চাতে শুয়োরের মাংস খাইতে খাইতে আর অন্য কোনো মাংস ভালো লাগে না, একদম পরিষ্কার কথা। আমি জানি না আপনারা কি মনে করেন। আমি একবার দুবাই গেছিলাম, তখন আমি এখানে মুসলমানের দেশে আমি শুয়োরের মাংস খুঁজছি, এরা বিষয় তো খায় না। আমি কিছু তারপরেও বই আছে, একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট পাইলাম, এরপরে খায়া তো আমার পকেট কাইটা শেষ। কারণ সেই সময় $12 এক প্লেট শুয়োরের মাংস খাইতে গিয়ে দুবাইয়ে $12 দিলাম, $1 দাম ছিল 47 টাকা। ওই শুয়োর খাইতে খাইতে অন্য কোনো মাংসই ভালো লাগে না। এই যে আমাদের কালচার, আমরা এইভাবে চলি, আমরা রাজনীতির লোক, আমরা তো রাজনৈতিক ভাবে সমস্ত কিছুর সমাধানের পথ আমরা দেখি। যদিও এটা সোশ্যাল প্রোগ্রাম আপনারা করেন, আমি যদি কোনো ভুল বক্তব্য দিই, কেউ মনে কোনো যদি আঘাত দেয় আমার ক্ষমা করবেন, কিন্তু রাংলংকে বাদ দিয়ে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড হবে না, এটা একদম বাস্তব। আর একটা কথা আমি করি, এটা একটা সুযোগ, অনেকে বলে না চান্স পে ডান্স করো, এটা আমার একটা চান্স। এই চান্সের মধ্যে আমি একটা কথা বলবো, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কি দিন বাংলাদেশের মানুষরে কেমনে আইনা ত্রিপুরার সঙ্গে এটা যুক্ত করব, আমি পিছিয়ে এটা না। গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্যটা হবে এডিসি প্লাস এডিসির বাইরে যে সমস্ত ত্রিপুরা গ্রাম আছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, এটা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে থাকবে। আর ত্রিপুরার বাইরে যে ত্রিপুরা এরিয়া, বাংলাদেশ, মিজোরাম, এদের সাথে আমাদের সোশিও ইকোনমিক যোগাযোগ থাকবে, কালচারাল। ওইখানে যদি ঘরের দরকার হয়, আমাদের সরকার গিয়ে আসামের রাংলংদের আমরা ঘর তৈরি করে দেব। ওইখানে যদি রাংলংরা একটা লাইব্রেরি খুলতে চাই, যার জন্য 50 লাখ টাকা দরকার, আমার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী বলবে কাছাড়ে যারা আমাদের রাংলং আছে এদেরকে 50 লক্ষ টাকা দিয়ে দাও লাইব্রেরি করার জন্য। চ্যালেঞ্জ করি, এটা যদি শুধু ত্রিপুরা মথা এইভাবে চাকরি দেয়, আমরা কালকেই চাকরি থেকে সাসপেনশনে ফেলাই দিব। কিন্তু সিপিএম তো দিছে, কংগ্রেসও তো দিছে, আজকের বিজেপির মন্ত্রী এমএলএও তো দিছে, তাহলে কেন দুষ্ট আমাদের যাবে? এই সবে পাত্তা দিয়েন না আপনারা। পত্রিকা লিখতে লিখতে কলমে নিপ আছে, নিপটা পাইয়া যাইব, তবু ত্রিপ্রাসার খালসা নষ্ট হইত না, কোনোদিনই হইল না। আমি দিল্লিতে বক্তৃতা করছিলাম না, हर घड़ी बदल रहा है रूप जिंदगी, ত্রিপ্রাসা भी बदल रहा है। ত্রিপ্রাসা জানে কোন একা রাংলং এই দাও দিয়া পেশেন্ট শু কইরা ত্রিপুরা রক্ষা করুন দেখতো, এটা রাংলং বুঝে। একা দেববর্মা এইভাবে গামছা কইরা নিয়ে তাই নাই না শু কইরা দেববর্মাও পারতো না, এটা জানে। ত্রিপুরা আমার মাটি রক্ষা করতে গেলে রাংলং, ডাংলং, হালাম সব দেববর্মা জমাতে এক হয়ে আমরা রক্ষা করতে দিব, এটা আমরা বুঝাই। ওই দিল্লি পত্রিকা খুললে দেখা যায় 8 জন এমবিসি চাইতা থাকা ত্রিপুরা মতাতে, ওনারা দেখুন বিজেপিতে যাওয়ার জন্য, বিজেপির সরকারের আমলেই তো ত্রিপুরা মতা আমরা এমবিসিতে সরকার দখল করলাম। আমাদের যদি একটু ইচ্ছা ছিল বিজেপিতে যাওয়া, তো আগেই তো বিজেপিতে যাইতাম, এখন কেন যাবো? কেউই যাইতো না। আপনারা নিশ্চিত থাকেন, বিজেপি যদি হেলিকপ্টার দিয়া টাকাও আইনা খুলনাকে আইনা দিয়া দেয়, কেউ বিজেপির টাকা নিয়ে বিজেপিতে যাবে না, এটা নিশ্চিত থাকেন। আর সাংবাদিক বন্ধুদের আমি অনুরোধ করি, এইসব মিথ্যা খবর প্রকাশ কইরা নিজের পত্রিকার মান সম্মান আপনারা নষ্ট করিলেন না। কারণ
আপনারা আজকে লিখতে থাকার আমার কাছে তো সব দলিল আছে একটার পর একটা। আরো 8 মাস বাদে এই পত্রিকার মূলে আমরা বক্তৃতা করব। আপনি লিখছিলেন 8 জন যাইব, কই গেছে? আপনি কইছিলেন এটা হইব, কই হইছে? এই পত্রিকা কেউ বর্তমানে পড়ে। আপনারা আপনাদের অনুরোধ করি এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন কইরা মানুষের বিভ্রান্তি করিলেন না, কারণ টিপরা সব বুঝে। আজকে আমার টিপরা থেকে আইছে, তারাও তো বুঝে। কালকে ওইখানেও টিপরা মতার ক্যান্ডিডেট দাঁড়াইতো, কেন দাঁড়াইতো না? পঞ্চায়েত এখানে দাঁড়াইতো, ভিলেজ কমিটি এখানে দাঁড়াইতো। আমাদের ইউনিটি রক্ষা করতে, আর আমাদের রাজ্যই আমাদের হাতে থাকতো না। কই ডান্স করবেন আপনার মঞ্চই পাইতো না। ওইখানে আজকে শুনলাম ড্রজার দিয়া মাটি কাটা আরম্ভ করছে, ড্রজার দিয়া মাটি কাটা আরম্ভ করছে, মঞ্চটাই বাইনারি করে। আমার হাত থাকতো না, মঞ্চ থাকবো না, থাকতো না। ওই এইভাবে যে আজকে ডান্স করছে, কি সুন্দর ডান্স, এই ডান্সে ওনার চাইলেই তো থাকতো না। আগুনিবাজি এই কারণে আমাদের একটা মুভমেন্ট, যে থামসার মুভমেন্ট, এই থামসাতে থাকতে খুব সে করেন আপনারা বিজেপি, খুব সে করেন সিপিএম, কিন্তু দফারে আপনারা ভুইলা যায় না। এটা আমার অনুভূতি। ভাবেন আপনারা এই যে মাসুলম্যান ছেলেটা, আমি চাইছিলাম সে লজ্জা পাইব, 100টা ডিম তারে কিনা দিয়া যাইতে আসলাম আজকে, যে ব্যায়াম করলে তো শক্তির দরকার, তার যদি খাওয়াই না তাকে ব্যায়াম করলো তো ফুলতো না। আমি জানি তো যারা ব্যায়াম করে এরা চানা খায়, ছোলা খায়, ডিম খাইতে, এরপরে এই থেকে বলি এই হইব, এই হইতে একদিন এইখানে পাখি টাকি ঘুমাইতে পারবো, তার এত বডি বানাইব এইরকম ইয়াং। আর আজকে আমাদের অনেক ইয়াং ড্রাগস খাইয়া চুলের কালার, একটা মেয়ের চুলের কালার আমার খুব পছন্দ ছিল, কই গেছে মেয়েটা এখানে, তার আলাদা একটা চুলের কালার নিয়েছিল সে। এই ব্যতিক্রমী মেয়েরা, এইরকম মেয়েদেরও আমাদের দরকার। আমরা যখন এখানে ড্যান্স দিলাম, তখন একটা বাচ্চা ছেলে, সেও হাত তালি দিতেছে। এই যে থামসা জাতি, আমরা থামসা, এটা ট্রেনিং। এই বাচ্চা ছেলেটা কিছুই বুঝে না, কিন্তু সে বড় হইতে হইতে বুঝবো। মায়ের কুলে থাইকা সে থামসার লিডারদের সে হাততালি মারতেছে। এই ছেলেটাই আগামী দিন আমাদের সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে, এবং এই সম্পদ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যটা আমরা মাথায় নিয়ে, আমিও তো 19 বছর পলিটিক্সে আছি। আমারে অনেকে বলে, দাদা আপনি তো খুব কষ্ট করতেন। এখন তো কষ্ট করি। কালকেও আমি টাকার চলা যাবো, পরশু দিন করম ছড়াতে আসবো, তারপরের দিন যাবো সাবরু, বিশ্রাম নাই তো। অনেক সময় গাড়ির মধ্যে পায়খানা করতে ইচ্ছা হয়, এমনি চিবাই মনু পদে গাড়ি থামাইলে তো একদিন কইছে দরজা খুলে না, দরজা আমি দরজা বাইন গেল, তালা বাইন গেল, আমি পায়খানা করি আগে। একজন নেতা হওয়া এত সহজ না। উঠলাম ঘুম থেকে, উঠা শরীর চর্চা করলাম, তারপর অল্প বেগুন ঝুল দিয়া খাইলাম, খাই আমার ঠিকঠাক ড্রেস পরে আবার আইলাম। আয়া এখানে দেখি দলিলিয়ান রাংলংয়ের বক্তৃতা দিতেছে, কিছু বুঝলাম না, কিন্তু মজা পাইছি আজকে। মজা পাইলাম যে না, এটি তো থামসা দেখাই দিচ্ছে। আমি রিয়াং, তারপর আমি রাংলং, এটা কম কথা না। রাংলংরে প্রমাণ করতে আমি রাংলং, কিন্তু আমি রিয়াং, এটাই আমাদের থামসা। কেন আমরা বুঝতে পারতাম না? কে বুঝছে? এখানে অনেক আমাদের বাঙালি অংশের মানুষ আছে, দেন না আরো তলাই, তারপরে দেন একজন রাংলং জমাতিয়া দিয়া সবাই, তারপর কে জমাতিয়া এখানে এরাও পারতো না, এরাও পারতো না। 1 লাখ টাকা পুরস্কার দিলেও পারতো না, কারণ চেহারা এক। এইটাই থামসা আমাদের। এই ভাষা দিয়া যায় না। ভাষা তো বাইবেলে তো আগে কি কইছে, আদম আর এই দুইজনই ছিল। তো এই দুইজন থেকে আইতে আইতে এখন দেখা যায় ত্রিপুরার মধ্যে কত ভাগ বিভাজন। তো চেহারা দিয়া যায় কি বইতে, ঈশ্বর সৃষ্টি করছে, সবার কথা আলাদা আলাদা হয়ে গেছে না। তো এটা ঈশ্বরই করছে, এটা আমাদের দোষ না। কিন্তু আমাদের চেহারা এক, এটা আমাদের থামসা। ওয়াক বাহান নাওয়ান ভাঙ্গে আমার আইনা দিছে, আমি কইছি মঞ্চে এটা খাইতাম না। এইটারে আমার পিছে আমি 3টা প্যাকেট করে দিতে, স্যার
তিনটা না আরো বেশি ট্যাগ করে দিব একটা মেয়ের ব্যাখ্যা দিতে গাড়িতে ব্যাখ্যা দেবো। তো এটা তো আমাদের সবটাই তো আর এই আমাদের এটা আমাদের রক্ষা করতে দিব। আর আমি বিশেষ কিছু বলবো না, অন্যদিন আপনারা আরো ডাকবেন আরো আর আপনাদের যে অসুবিধাগুলো যেমন জলের সড়কের এটা আমরা প্রশাসনিক ভাবে আমরা এটা দেখব, আরেকদিন আসবো আলোচনা করব এবং বিশেষ কিছু না বলে so much of thanks to all of you all, and as it is how you know, I'm concluding my speech and all best wishes to you all again. Thank you very much.